شام همگیتون بخیر باشد. امروز هم خواستیم یک لحظه کوتاه با شما باشیم. دیروز با یک مادر صحبت کردم. از آن حرف زد که فرزندانش نسبت او به احترامی میکنند تا گریه کرد. باور کن از گریه اون مادر من هم به گریه آمدم. از اون گریه که داشت. قصه کرد که با چگونه مشکلی ها فرزندان خود به وای رساند. اما امروز فرزندان به وای رسیدند. یگان نفر از آن نگاه بین خوب نمی کند. یگان نفر به سخن مادر عمل می کند. میگه وقتی گرسنه نمی شوم میگم خوراک پس، میگه خودت پس. دانید دوستانی عزیز، این خدر المناک است وقتی یک مادر از به احترامی فرزند در نزد تو قصه می کند و آنم با چشمانی پر از اشک. من نمیدانم حیرانی آدم شوم یا حیرانی زمانه. محبتی نیست فرزند رو به مادر، برادر رو به برادر، خواهر رو به پدر. محبت نمونده است و این هم یکی از نشانه های قیامت بود. که زمانی می آید محبت از الله برده می شود. ما اگر تمام عمر خدمت مادر را کنیم ولی نمیتونیم یک شب رنج رو برگردانیم. عجبا این گونه فرزندان چگونه آرام میخوابند، چگونه آرام میگردند وقتی مادران خود میگیرانند. وقتی به مادران گبردانی میکنند، وقتی به مادران یا پدران خود زور آورند، حیران میشوم. عجب زمان. در کجایی که یک انسان پاک است، در کجایی که یک انسانی که خدا ترس است بیشتر رنج میکشد. در کجایی که یک نفر خدا بیخبر است، بی غم است، بی مشکلی است، بی درد است. ولی فراموش نکنید این دنیا مثل مغازه است. وقتی واردش میشوی هر چیزی که میخواهی میگیری. هنگام درآمد کسه است و تو باید پرداختش را کنی. کسه ما ترازوی قیامت است. هر جواب میگی بر هر عملی. زندگی رو باید دوست داریم هر گونه‌ای که هست. زندگی ارزش یک نفر را رنجاندن ندارد. سالهای پیش عمر انسان خیلی طولانی بود، اما
ба замони имрӯза менигарӣ ва муқоиса мекунӣ, олимон муайян карданд, ки 12 моҳ дар ҳаҷ 8 моҳ гузашта истодааст. яъне ин қадар баракати зиндагӣ паридааст, ки рӯзҳо кӯтоҳ шудаанд. мо инро дарк намекунем, вале худатон меяти вақте ки чаро як хонаи зебо барои худат намесозӣ, як хонаи лоӣ. он мард мегӯяд, ман он қадар умр мебинам, 600-700 сол, кирои хонаи лоиро мекунад. баъд механданду мегӯянд, замоне меояд, ки одамон 50 сол умр мебинанд, вале дар ин 50 соли умри худ хонаҳоеро месозанд, ки ҳангоми ба табақи аз ҳама боло нигаристан тоқият аз сарат меафтад. он мард механданду мегӯяд, одар умр медоштам, бо як саҷда онро мегузарондам. вале мо чӣ? саҷдаҳои мо ҳатто сонияҳоро ташкил мекунад. онам вақте боиҷу намоз мебароем, фикрмон дар дунё аст. тезтар хонем намоза, тезтар равем, тезтар кормон анҷом диҳем. мо намозу ба холиқи худ бепарвоӣ, самимӣ нест. дунё ба нафсҳои мо барояд. агар мо ба нафси худ ғолиб бароем, дар назди худованд аз фариштаҳо дида қадрамон боло аст. зеро онҳо нафс надоранд. вале агар мо нафси худмонро идора карда натавонем, аз ҳайвониён фарқ надорем. зеро ҳайвон нафс дорад, ақл не. фаришта ақл дораду нафс не. вале инсон ҳардуяшро дорад, ҳам ақл, ҳам нафс. агар мо ҳардуи инро идора кунем, дар назди худованд қадри мо бениҳоят болост. чӣ қадар мушкил шудааст нафсҳои худа идора карда, аз пулу аз дунё даст кашида. сахт аст. зиндагиро онҳое дарк мекунанд, ки дар зиндагӣ мушкилиҳоро зиёд диданд. онҳое ки нолаи тайёр доранд, намефаҳманд қадри зиндагиро, воқеан намефаҳманд. вақте мо мехоҳем ба кор равем, вақте мехоҳем ба мулоқот назди ягон кас равем, худа чӣ қадар ором медиҳем. мо дар як рӯз 5 бор мулоқот бо худоро дорем. чӣ қадар бепарвоёна ба мулоқоташ меравем. ва саросима вор аз он мулоқот даст мекашем. аҷабона. худованда суол карданд, ки худоё, дар дунё чаро ғам офаридӣ? худованд гуфт, агар ман ғамро намеофаридам, бандаҳои маро фаромӯш мекард. вақте ба ғаме рӯбарӯ шудед, ҳеҷ гоҳ дилмонда нашавед. зеро ғамҳо моро ба худованд наздик мекунад.
آدمانی پیش وقتی که مشکلی کم و یا سبک به سرشون می آمد می گفتن خدایا چرا به ما مشکلی نمیدی؟ برای اونی که اونا می دانستن مکافاتش چی هست. ما امروز وقتی مشکلی روبرو می شویم میگیم خدایا من چه گناه کردم؟ برای اونی که ما بیخبریم از مکافاتش، صبور نیستیم. ای دوستان، در لحظه های شادی نه، حداقل در لحظه های غمگینی خداوند صدقاً یاد کنید. آغوش خداوند به جانب ما همه وقت گشاده است. صدامون رو می شنود، دردی ما را احساس می کند اگرچه در نزدش سخن نکنیم. خداوند می گوید بنده که از صدق توبه می کند من بدترین گناهش می بخشم. بنده که از صدق دعا می کند اگر من دعای او را مستجاب نکنم شرمم می آید. مهربانیش رو بین. انسان ها با وجود کوچک و ناچیز و از خاک بودنمون یک دیگر را نمی بخشیم. با وجود بزرگیش با یک توبه صمیمی ما را می بخشد. خداوند دوست دارم با وجود هر سختی که می دهد. زیاد می خواهم با او باشم، خیلی زیاد. او ما را تنها نمیگذارد، او ما را ناامید نمی کند. او به ما سوال نمی دهد که چرا غمگین. او درک می کند هر سختی. بعضا می خواهم در یک مکانی باشم که کسی نباشد به جز من خدا. من باشم و او. نفس دنیوی نباشد. هیچ کس نباشد. در زندگی همه کار پشیمانی دارد به جز روزه و نماز. نمیدانم کی میمیرم، ولی باید هر روز آماده باشم. وقتی نماز خوانده از مرگ نمی ترسی و تو آماده ای برای ملاقات با خدا. نمیدانم، شاید بعضا سخنهایم برای دیگران عجیب باشد یا خنده‌آور باشد، ولی بعضا دنیایم از دنیای دیگران فرق میکند. شاید تنهایی سبب باشد، شاید شکست یادم بود، شاید دروغ یادم بود، شاید محیطی که مشاهده میکنم. در تنهایی بسیار آدمان را نظاره میکنم، بسیار آدمان اهمیت میدیم، بسیار سخنها را گوش میکنم، بسیار چیزها را میخوانم و عجیبی زندگی را در میکنم. زمانی که ما به کمال رسیدیم فقط به ما غرور آموختند، ناموس آموختند و گفتند در دل خواه پستی با وجود زن بودن نباید شکست. غرور رو هیچگاه نباید زیر پا کرد. هرچند در پسترین مشکلی ها زدیم ولی این سخن ها رو فراموش نکردیم و به پا خستیم. عجبا،
یک مرد با تمام وجودش نماز میخواند، شب و روز شب و روز از جا نماز بر نمیخیست. شیطان را حسودیش میشود. چند مرتبه میخواهد که رو بیراه کند، ولی اون مرد بازم نماز خواندن خدا ادامه میداد. نفس خود را از دست نمیداد. یک روز شیطان در شکل نفری میکند و به او میگه که ای بنده، تو اینقدر نماز میخوانی، آیا تو نمیدانی که خداوند نمازهای و درگاهش قبول نکرده است و جای تو دوزخ است؟ اون بنده میگه نماز خواندن من است، من قرض خدا اجرا میکنم و خود را دادن از جانب خداوند است. هر چیزی او خواهد، من هیچگاه از نماز خواندن دست نمیکشم. من باید قرض خدا اجرا کنم. و در همینجا شیطان دستی بردارد و میگوید من نمیتوانم این را از راه بیرون کنم. یعنی ببین هیچگاه امیدشان را نمیکنم. ولی ما چی؟ با یک مشکلی اندک دامنگیر میشویم. چه تقدیر، چه زمانه رو، چه مادر رو، چه دوستان رو، چه نزدیکان رو. زندگی رو دوست داریم. و فراموش نکنید که هر یک میوه‌ای که شربتش شیرین است، با فشردن اون شربت رو میگیرد. شما همگیتون بخیر باشد دوستان.